नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 2 डिसेम्बर सोमवार आज रही देश विदेश राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे तेज भिडटी देखा पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध भिडटी को लाइक कर कमेंट रे आपनकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपण जिलार खबर पाइपर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा आज बदलैला 5टी नियम ता सहित सुभद्रा योजना भत्ता टंका राशन कार्ड एमती अनेक 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी तेज कौन रही आज खबर चलो तुरंत नजर पकड़ा डिसेम्बर मासरे बदलुची 5टी नियम सरकार तरफ बड़ घोषणा एथर एसबीआई क्रेडिट कार्ड माध्यम आपण माने रिवार्ड पाई परिबे नाही ता सहित एलपीजी कमर्शियल दर बढ़ी जाइछि रेट पूर्वर 48 टका बढ़ी एबे पुणी बढ़ी ता सहित आउ गोटे कथा एथर मोबाइल की आसीबो नाही ओटीपी बा मेसेज गूगल पे फोन पे बा कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर जो सब ओटीपी व्यवहार होउतला आउ आसीबो नाही ट्राई पक्षरु घोषणा कराइछि केवल साइबर अपराधी को धरिया पई एवं साइबर लुटेरा को रखिया पई ए विषय रे चिंता मध्ये करछथि टेलीकॉम कंपनी यार अलग सोर्स बाहर करबा उचित बेली कुआ जाउछि नहले लोक माने मध्ये हैरान होई जिवे ता सहित उद्योगपति पई प्रधानमंत्री नूतन योजना करछन जहा फल रे बिना सुधरे ऋण पाई परिबे आउ गोटे कथा है एथर राशन कार्ड जनवरी मासरे मिले पे जाउची टोटाल देश में 5 कोटी लोकों राशन कार्ड रद्द होईची अयोग्य हिताधिकारी थिले जहा फल रे सेमाने राशन कार्ड हाते थिले गरीबों चाउल मध्ये खाउथिले आ से ने कि प्रधानमंत्री मध्ये कहिसंती अयोग्य हिताधिकारी को ना कटा जाय तुरंत जनवरी मासरे राशन कार्ड मिले पे जाउची ओडिशा पर्यटन विभाग पक्षरु आज उद्घाटित होईची 35तम कोणार्क नृत्य एवं संगीत महोत्सव डिसेम्बर 1 रु डिसेम्बर 5 तारिख पर्यंत 5 दिन धरी आयोजित हेबाकु थिबा एही महोत्सव प्रथम संध्या को नै झंकुरु होइतला कोणार्कर मुक्तकाश रंगमंच तेबे ओडिशा पर्यटन विभाग पक्षरु आयोजित कार्यक्रम को आनुष्ठानिक भाव प्रथम उद्घाटन करथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी स्वास्थ्य मंत्री बड़ सूचना चलित आर्थिक वर्षरु लागू हेब आयुष्मान भारत योजना आयुष्मान भारत नहीं कि स्वास्थ्य मंत्री बड़ सूचना राज्य रे एथर आयुष्मान कार्ड मिलिया जाउची एथिरे उपकृत हेबे 3.5 कोटी लोक ता सहित मध्य कुहा जायछि 27,000 हॉस्पिटल एही योजना लाभ पाई परिबे काश्मीर रु कन्याकुमारी जाय मिलिबो सुविधा 70 वर्षरु अधिक वयस्कर समस्त वरिष्ठ नागरिक सेमानकर सामाजिक अर्थनैतिक स्थिति निर्विशेष आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य लाभ पाई परिबे तेबे आयुष्मान भारत केबे ओडिसा रे लागू हेबो से नै अनेक प्रश्नवाची मध्ये सृष्टि होइतला किंतु आज एने बड़ सूचना दैछन्ति स्वास्थ्य मंत्री विजु स्वास्थ्य कल्याण को बाद दे गोपबंधु जन आरोग्य योजना कहिसंति एथर दुईटी कार्ड रो लाभ पाई परिबे हिताधिकारी माने प्रवासी ओडिया माने स्वास्थ्य भित्तिक योजना वंचित होउता बेले एबे वर्तमान दुईटी कार्ड पाई परिबे जहा फल 27,000 अधिक मेडिकल चिकित्सित मध्ये होई परिबे आउ गोटे दुखदायक खबर देखो ये फोटो फोटो आपण मैंने देखिपे दुई जन भल भाव फोटो उठाई रिसेप्शन रे आउ एपटे बाहा होते बुढ़ा बापा जनक पुओ एवं बोहू को पेट्रोल पकई ढाली जाली मारिदेवा उद्यम करते एभली घटना घटी जहाँ समस्त शुणी आश्चर्य होती एपटे पुओ बोहू खाऊवा बेले हठात बापा जनक पेट्रोल ढाली देते घर भितर आउ हठात निआ लगाई से पुओ बहु मते हुतु हुतु होई जळुथिले तांको चित्कार शुणी मध्य बापा जनक आहुरी मध्य पेट्रोल जरी नियार धरी रिदा पकाइथिले बहु एवं पुओ उपरको कबाट मध्य बंद कर देथिले आ तुरंत सेठु चली जाइथिले एकता गां शुणी चित्कार शुणी हठात कबाट खोलिथिले कबाट खोली दुई जण पुओ एवं बहु को नै कि कटक एसबी मेडिकल मध्य चिकित्सा करथिले आउ आजी बहुंकर मृत्यु हेछि पुओ जनक आयुष्य मध्य पड़िछि बापा जनक एभली काहे कले से नै प्रश्न पचारुचंती पुलिस ता सहित मध्य बापा जनक एबे किछि कहउनाती किछि घरई कଳି जुगर बापा जनक एभली कांड रचै बेली केही भाबी नथिले शेषर बहुर जीवन चली गला आ पुओ जनक एबे आयुष्य अछि आ बापा जनक एबे थाना भितर रहिछि जहा फल तदंत मध्य चलिछि नुआ वर्ष लागू हेब अष्टम वेतन कमिशन 1 कोटी कर्मचारी वेतन 3 गुण वृद्धि पाइब तेबे प्रधानमंत्री बड़ घोषणा वर्तमान सरकारी कर्मचारी को सप्तम वेतन कमिशन अनुसार केंद्र कर्मचारी को बेसिक सैलरी 18,000 टका मिलुची यह पूर्व षष्ठ वेतन कमिशन अनुसार बेसिक सैलरी 7,000 टका थिला यह अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबा फल कर्मचारी सर्वनिम्न वेतन 186% वृद्धि घटी 51,000 टकर पहुंचियो बोली कुआ जाउची तेबे
ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମହଙ୍ଗା 3 ରୁ 4 ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିରାମ ଲାଗିପାରେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଏଥର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଥର ବେସିକ୍ ସାଲେରୀ 51,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ବେଡସିଟ୍ ସଫା ନାମରେ 4 ବର୍ଷରେ 4 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ। ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ବଢିଲା ସନ୍ଦେହ। ତେବେ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ବେଡସିଟ୍ ସଫା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବେଡସିଟ୍ ସଫା ପାଇଁ 2019-20ରେ 6,08,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 2020-21ରେ 45 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 2021-22ରେ 81 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 2022-23ରେ 1,04,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଟଙ୍କା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ତେବେ 4 ବର୍ଷରେ 4,37,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହା ପଛର କାରଣ କଣ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପଚାରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏଭଳି ଘଟିଛି ଘୋଟାଲା, ଯାହା ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି। ଚାଷୀକୁ ଦେଲେ ବଡ଼ ଉପହାର, 21,000 କୋଟିର ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇକି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ସରକାର। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି 3 ଦିନିଆ କୃଷକ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ 3,13,897 କୃଷକ ପରିବାର ପାଇଁ 2,747 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସାରା ଭାରତ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଇ ଚାଲାଣ ପେଣ୍ଡିଂ, ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କମିପାରେ ଇ ଚାଲାଣ ରାଶି। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଇ ଚାଲାଣ କଟିଥିବା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଗଲା 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଅନଦେୟ ପଡ଼ିଥିବା 1,215 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ। ତେବେ ଏହି ବାବଦକୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା ଓଟିଏସ୍ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଗୋଟିଏ ଥରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ଇ ଚାଲାଣ ଯାହାର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଯାହାର ଇ ଚାଲାଣ କଟିଛି, ଜଣଙ୍କର 2,000 ଟଙ୍କା କଟିଛି, ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏନେଇ ସରକାର କିଛି ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନେଇକି 1,215 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହେବ। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ 2020ରୁ 2024 ଭିତରେ ଯେତିକ ଇ ଚାଲାଣ କଟିଛି, ସେସବୁକୁ ସରକାର ଏବେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ର୍ୟାପିଡୋ ଏବଂ ଉବେର ଯିବା ହେଲା ସୁରକ୍ଷିତ। ଆସିଲା ନୂଆ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସରକାର ଅନେକ ଟ୍ୟାକ୍ସି ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଏ ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କାର ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଯାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଉବେର ସେଫ୍ଟି ଫିଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଉବେରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ସିଧା ପୋଲିସକୁ କଲ୍ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଫିଚର ପାଇପାରିବ ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ତାର ଲୋକେସନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଉବେର ଆପ୍ ରାଇଡିଂ ଆପ୍ରେ ଏହି ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳା ରାଇଡର ଏବଂ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅପସନକୁ ଯାଇ ଏବେ ଆପ୍ ଫିଚର ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କେଜରିୱାଲଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକାକୀ ଲଢିବ ଆପ୍। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଆବାହକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କାହା ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହବ ବୋଲି କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେଜରିୱାଲ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାଇଁ ନୂଆ ଜର୍ସି, ତିରଙ୍ଗାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ।
डिजिटल डेस्क बा चैंपियन ट्रॉफी रे भारतर अंशग्रहण को अनिश्चितता लगी रही बेले टीम इंडिया खेलाड़ी नुआ जर्सी तैयारी होईची। उभय पुरुष और महिला क्रिकेट दल ପାଇଁ ଏହି जर्सी प्रस्तुत होईची। शुक्रवार दिन बीसीसीआई पक्षरु यह उन्मोचन कराई। जर्सी रे तिरंगा को एक स्वतंत्र स्थान दिया। जर्सी रो कांध पाखरे तिरंगा चिन्ह रही। जर्सी रो अन्य अंश पारंपरिक हालका नील रंग रही बोली कुआ जाउची। तेबे बयस हेबा पूर्वरु बंका करि दउची पानीय जल। एभଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିଇବା ପାଣି ପାଲଟିଛି ଜହର। ଏହି ପାଣି ପିଇ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବୟସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଗମ୍ଭୀରଗୁଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଏଭଳି ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ଖଇରାଗାଡି ଗାଁରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଖଇରାଗାଡି ଗ୍ରାମରେ ତିନୋଟି ସାହିରେ ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 108 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲାଣି। ଏଥିରୁ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ 14 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ପାଣି ଫ୍ଲୋରାଇଡ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ପାଣିର ଫ୍ଲୋରାଇଡ 2.5 ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହିତକର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି। ଏନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ଏବେ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାର ବଢା ଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପିଛା 5 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ 7 ଟଙ୍କା 64 ପଇସା କରାଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ 10 ଟଙ୍କା 94 ଟଙ୍କା ବଢାଇଛି, ଯାହା 8 ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ଥିଲା। ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଳୁ ଚାଷରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଖୁବ୍ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଳୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଳୁ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଆଳୁ ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୌଣସି ରାଜ୍ୟଠାରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ଖୁବ୍ ଯଦି ଆଳୁ ଚାଷ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆଳୁର ଦର ମଧ୍ୟ କମିବ। ପୁଡୁଚେରୀରେ ସବୁଠାରୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ବର୍ଷା। ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଆଉ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀରେ 30 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ବତ୍ୟା ଫେଙ୍ଗଲ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାମିଲନାଡୁ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଉପକୂଳ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଅଛି, ଯାହାଫଳରେ 2004 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏଭଳି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୌସେନା। ରଣଭୂମିରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବିଚ୍। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୌସେନା ଶତ୍ରୁ କିଭଳି ମାତ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କଳା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁନା ଖଣି ଠାବ। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଚୀନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁନା ଖଣି ଠାବ ହୋଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମୋଟ 40ଟି ସୁନା ସ୍ରୋତ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁନା ସ୍ରୋତ ଗୁଡିକ 2 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ସୁନା ଖଣି ହେଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ। ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସରକାର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ମାଧୋ ସିଂ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇକି 3.5 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଋଣ ଛାଡ଼, ଏଥର ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣ ଛଡ଼ାଯିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତାର ସୁଧ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟବରାଦ ଅଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।